भारत माता की जय। आज हम यहाँ पे नामांकन रैली में सब लोग शामिल होने आए हैं। आज हमारे बेलगाम के जो एमपी कैंडिडेट है जगदीश शेट्टर जी, उनकी नामांकन आज रैली है और आज उनके रैली में संबंध इकट्ठा होके सब लोग यहाँ से रैली में नामांकन भरने जाएंगे और हमको पूरा विश्वास है कि अब की बार जगदीश शेट्टर जी भारी मतों से बेलगाम में जीतेंगे और कर्नाटक में भी कमल खिलेगा, बेलगाम में भी खिलेगा और देश में भी खिलेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे फिर एक बार। जय श्रीराम। जय ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಇವತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ? ರ್ಯಾಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ರೀ. ನಾವು ಒಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವ್ರು ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಷ್ಟೇ. ಮೋದಿ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೈತೆ ತನ್ನತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತಾರ, ಅದೇ ಅಷ್ಟು ನಮಗೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕದು. आता एवढा लोक तुम्हाला बघून कसं वाटायला की चांगलं वाटायलं. हां येईल बीजेपी? हां बी जे पी हां नक्की. ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಇವತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ? ಇವತ್ತು ಚಲೋ ಅನ್ಸೈತ್ರಿ. ರಾಮ ನವಮಿ ದಿವಸನ ಇದನ್ನ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಮಪತ್ರ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತ್ತೀವಿ, ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು? ನಮಗಂತೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ಬೇಕು. ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೋದಿನ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಉಳಿತೈತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಅವರೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋದಿನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಚಲೋ ಒಳ್ಳೇದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಲೋ ಆಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚಲೋ. ರೊಕ್ಕ ಈಗ ಏನು ಕಾಣಂದ್ರೆ फ्री बस अहो ಅದು बस त्याला प्रॉब्लेम आहे. आज रॅली बघून रॅली बघून खूप छान वाटतंय. आणि आम्हाला आम्ही पैशासाठी आलो नाही, आम्हाला कडे मोदी सरकारच पाहिजे म्हणून आलो. आम्ही पैशाला भाळून आलो नाही असं. काँग्रेसवाले मला 2,000 रुपये घेतात बायका, फक्त बीजेपीवर फिरतात आणि वोट आपल्याला टाकतात. तसं काय नाही. तसं काय नाही. आम्हाला एकच पाहिजे, मोदी सरकारच मोदी पाहिजे. सरकार देशासाठी देशासाठी मोदी सरकारच पाहिजे. तुम्ही क्लिअर आहे? मोदीच क्लिअर. आम्ही आनंदनगर वडगाव 3rd क्रॉस पण आलोय सगळ्या महिला बीजेपी कॅन्डिडेट जगदीश शेट्टरांना सपोर्ट करायला. ओके, काय वाटतं? पण काँग्रेसनं म्हणाला की 2,000 रुपये द्यायला तुम्हाला, बस फ्री केलोय, इलेक्ट्रिसिटी फ्री केलोय. आम्ही त्याची सवलत आम्ही काय घेतलेली नाही आहे. आम्ही फर्स्टपासून फक्त ओनली बीजेपी बीजेपी बीजेपी. ओके, सेम बी जे पी. होय. काय तर नवीन काय तर बोला की बीजेपी तर आहे, मला माहिती बीजेपीचं रॅली आहे. पण मला काय वाटतं ते बोला की कशासाठी बीजेपी पाहिजे ते बोला. कॅन्डिडेट आहे की नाही हे बघा, काँग्रेसचे दिलेत, अर्ध्या लोकांना पोचलेत, अर्ध्या लोकांना पोचले नाहीत काय. आणि एवढं पण की काय, एक त्यांचे रेशन कार्ड कम्प्लीट बंद आहेत, फॅसिलिटी केलं नाही. सगळ्यांना सरसकट करायला पाहिजे होतं त्यांनी. हां कुणाला मिळाले, कुणाला नाही मिळाले. तुम्ही लेडीज कॅन्डिडेट धरला की नाही, लेडीज प्रत्येक लेडीजला द्यायचं होतं. हे ऑब्जेक्शन काढलंय की नाही BPL-लाच पाहिजेत, APL-लाच पाहिजेत. हे मग एक त्यांचे बंद आहेत रेशन कार्ड. त्यांनी काय करायचं, कुणाकडे बघायचं? आता वाटतं मग काही लोकांना नाही भेटला म्हणतात. भेटलंच नाही. APL-वाल्याने तर काहीच सवलत नाही. BPL-वाल्यांना थोडीफार तरी सवलत आहे. APL-वाल्याने काय ती जनता नव्हे काय, त्या जनतेला कोण बघणार? केलं तर सरसकट सगळ्यांना एक सामायिक हे करायचं. बस फ्री आहेत की? बस फ्री रोज कोण जाते? आम्ही काही नोकरीवाले नव्हे, त्यामुळे आम्ही काही बसचा प्रवास जास्त करत नाही. वयस्कर माणसं कुठं बाहेर पडत नाही. करंट फ्री आहे की रोज वापरतात? करंट फ्री आहे, नाही असं नाही म्हणत नाही, पण सगळ्या सवलती सगळ्यांना मिळायला पाहिजे. तुम्हाला रेशन तरी देशासाठी रेशन तरी आम्हाला बिलकुल नाही आहे. सध्याला देशासाठी बघितलं तर आम्हाला प्रधानमंत्री मोदींनाच आम्ही सपोर्ट. मला आवडतं त्याचं सगळे ओके जे डेव्हलपमेंट केले. हा सगळं फार चांगलं केलेत डेव्हलपमेंट. पण देशासाठी म्हणून काहीतरी केले त्यांनी. राम मंदिर केले, नळ कनेक्शन दिले, सगळ्यांना गॅस कनेक्शन दिलेलं आहे, कोविड वॅक्सिन. नाही तर आज आम्ही वरती भेटलो असतो सगळेजण. त्यांनी दिले म्हणून आज आम्ही इथं समाजात थांबून धर्तीवर बोलायला लागलोय. नाही तर सगळ्यांची गाठ भेट सभा सगळ्या वरती झाल्या असत्या. आणि इथं दक्षिण साऊथला बघितलं तर अभय पाटील सरांनी फार
फार सपोर्ट आहे म्हणा. त्यांनी सगळं भरपूर डेव्हलपमेंट केलेत आमच्यासाठी. आम्हाला बघा मोदीच यायला पाहिजेत का आम्हाला पैसे पुरत नाहीत होय की नाही. सगळं मोदी सरकार राहिला असणार तर बरं झालं असतं होय की नाही. अर्धी भाकरी तरी मिळते मोदी राहिला तर. आम्हाला सगळं दुष्काळ झाल्यामुळे झालं. लाईट बिल काय करायचं आणि तिकीट फ्री काय करायचं हे घेऊन बरोबर आहे की नाही. बरं आहे तर बीजेपी कोई वोट देने वाले बीजेपीचा मेंबर आहे पण 2,000 रुपये काँग्रेसकडे घ्यायला म्हणे की नाही ते खोटं आहे. कारण की आम्ही पहिल्यापासूनच बीजेपीकडे आहे. ते 2,000 रुपये आले की सगळ्यांना तुम्हाला तेवढं ते पगार आहे. 2,000 यायला लागले. आता त्यांनी काँग्रेस निवडून आला म्हणून त्यांनी आम्हाला दिले. आता ते कसं त्यांनी द्यायला लागलेत आम्ही तर घेणार. कारण की त्यांनी फॉर्म भरायला सांगितलं भरलो. सगळ्यांना सेम आहे. मला बीजेपी पाहिजे. आम्हाला बीजेपी का पाहिजे. पाहिजे बीजेपी? आम्हाला मोदी सरकार पाहिजे. मोदी सरकार आम्हाला पोरांना आम्हाला पुढे घेऊन जाणार आहे. मोदी सरकारसाठी आम्ही वोट देणार आहे. आम्हाला हिंदू राज्य जगन ते बोलतो. बोला हातातलं राम बोला तुम्ही. काय वाटतंय तुम्हाला कशासाठी आज कसं वाटतंय कसं वाटतंय ते बोला. मोदी सरकार खूप चांगलं आहे. त्यांनी भरपूर सोय केलेली आहे. मुलांसाठी, बायकांसाठी, महिलांसाठी भरपूर सोय केलेली आहेत. खाण्यापिण्याची व्यवस्था, ज्यांना घर नाही त्यांना घर दिलेले आहे. भरपूर म्हणजे गरिबांना भरपूर मदत केलेली आहे आणि यासाठी मोदी पाहिजेतच. नमस्कार. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. जय जय ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ನಮ್ಮ ಬಹುಮತ ಹೇಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಲಿ, ಬಡವ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಈ ಸರ್ತಿ 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜನಕ್ಕೂ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 60 ವರ್ಷದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಿಗಾದರೂ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಾಶ್ಮೀರದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಈ ಸಲ ಅಬ್ಕಿ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅಬ್ಕಿ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. बोलो भारत माता की जय. हर हर मोदी. हर हर मोदी. बोलो भारत माता की जय. ಬರುವ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ಏನು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇವರಿಗೆ ಮಾಜಿ CM ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಮಾಜಿ CM ಇದ್ರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು 6 ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಏನು ವಿಧಾನಸಭಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಮನೆ ಮಗ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೆದ್ದರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನೀವು BJP ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? ಯಾಕೆ BJPಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಲವಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರದು? ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಕತ್ತಾರ ರೀ. ಮೊದ್ಲು ಬರೀ ಹೆಂಗಸರು ಮನ್ಯಾಗ ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರಿ, ಗಂಡಸರು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ರೀ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಠ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಹೋಗತೈತೆ, ಅವ್ರು ಇರೋ ಮಠ ಹೋಗತೈತೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಓಟ್ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗೆ, ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗಿದಾವಲ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ
ಓಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅದ ಗೊತ್ತಿದ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ, ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗಿಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೊಕ್ಕ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಿಡ್ರಿ, ರೊಕ್ಕ ಮುಂಜಾನೆ ಹೋದ್ರ ಸಂಜೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಖರೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಈಗಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು ಮೇನ್. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಳ ಸಾಥ್ ಕೊಡತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಾರ, ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೀ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ಮಾಡುದಿಲ್ರಿ. ಖರೆ ಮೋದಿ ಮಾಡೇ ತೋರಿಸ್ತೈತ್ರಿ. ಬ್ಯಾಡ್ರಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಹತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವ್ರಿ. ನಮಗ್ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕ್ರಿ, ನಮಗ್ ರೋಡ್ಗಳು ಬೇಕ್ರಿ, ಲೈಟ್ಗಳು ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟ ರೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ, ನಮಗ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ಯಾವ, ನಳ ಆಗ್ಯಾವ. ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಇದ್ರ ಮನಿ ಮಠ ಬರ್ತಾರ್ರಿ, ಬಂದಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ 10 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. 10 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ರೀ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬದ್ಧದಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ? ಫುಲ್ ಲೀಡ್ ಅವ್ರದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಅವ್ರದೈತ್ರಿ. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಮಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಮನೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ರೀ ಮೋದಿ ರೀ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮೋದಿ ರೀ, ಮಗ ಆಮೇಲೆ ರೀ, ಮೊದ್ಲು ಮಗ ರೀ, ಅಪ್ಪ ರೀ. मी शंकरराव पावसे गोंधळी गल्ली. आम्ही दर खेपेला BJPलाच आम्ही हे आजपर्यंत देत आलो आहे. कारण का की देशासाठी जो काय आपण हे करतो ते देशासाठीच, तेव्हा इतर कुठल्याही राष्ट्राने काही पण हे म्हणते, परंतु आज मोदी जो आहे ने तो संपूर्ण वर्ल्डमध्ये हे केलेला आहे. त्याला आज 2 नंबरच्या वरती आहे, पण 1 नंबर व्हायला किती अडचण आहे. हां, प्रत्येकाने त्यावेळेला खरं म्हणजे BJP शिवाय दुसरा पुन्हा पण हे करू नये. आजपर्यंत आमचा इतिहास आहे जो, आज 80 वर्ष झाली तरी पण आम्ही ಅವರದ್ದು BJP. हां, BJP. ಇವತ್ತಿನ ಏನೊಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಐತಿ. BJPಯಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಇವರು ಮಾಜಿ CM ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 6 ಸಲ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಯನಾ ಬಸ್ಮೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಮ ನವಮಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಸವದ ದಿನ. ಈ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೇವಲ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮತ್ತು BJP ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ BJP ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. BJP ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು, ಎರಡನೇದು ಪಕ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪಕ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪಕ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸಬಹುದ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮದು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೇನು ಮನೆ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಪುತ್ರನೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೀಪ್ ಒಂದು ॲडव्होकेटिंग ಅಂತ ನನಗೆ अनिसतं. आज इतका लोक जमलेत बेळगावमध्ये, जे एक्सपेक्टेशन होतं त्याच्या अतिरिक्तच महिला दिसाले. काँग्रेसने एवढं सुविधा केलीत महिलांसाठी, 2000 द्याले, बस फ्री द्याले, तरी पण आज मी बघालोय की महिला लोक लय आलेत तिथं BJPला. काय वाटतं तुम्हाला? मनाने आला की काय? कसं वाटतं? मोदीसाठी आलेला आहे. आणि एक गॅरंटी स्कीम नव्हे आहे, काँग्रेसची आहे की नाही गॅरंटी स्कीम नव्हे आहे. आज देतात उद्या नाही आहे. म्हणून आमचं कसं आहे, गॅरंटी आमची मोदीच. हर हर मोदी, घर घर मोदी. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. अयोध्येला जाऊन आला? अयोध्येला जाणार आहे, जाऊन येतो. मस्त, जाऊन या. मोदीसाठीच हे इलेक्शन झाल्यानंतर पहिला अयोध्येलाच जाऊन भेटणार आहे. ओके, इलेक्शनचा रिझल्ट आल्यावर यस तिथलं विजयोत्सव तिथं करणार तुम्ही? यस. रामच्या बरोबर. रामलला. मोदीमुळेच आले नाही हो अयोध्या, त्यामुळे
बोला काय बोलत होता? काय नाही, मोदीसाठी चालू आहे. आता एवढ्या 500 वर्षानंतर राम मंदिर झालंय, ते आम्हाला फुलं आनंद आहे आम्हाला. भाग्य आहे आमचं. हिंदूसाठी आम्ही फार हे आहे आणि आम्ही हिंदुत्व स्वतः यायला पाहिजे. मनानं आलेला आहे. इथं कोणी आम्हाला फोर्स केलेलं नाही आहे, बोलवलेलं नाही आहे. आम्ही BJPसाठीच आलेला आहे. आमचा जगदीश शेट्टर हां भाजप आम्ही प्रचार करायला आलो. होय. भाजपाच्या पक्षाला तुम्ही निवडणुकीमध्ये हां सपोर्ट करणार आहे. सपोर्ट देणार. का तुम्ही भाजपाला सपोर्ट करणार आहे ते पण सांगा की. आम्हाला मोदी सरकार पाहिजे. ओके. मोदी पण आमचं शेतकऱ्यांचं सगळं हे होणार आहे. हां. हां. मग आता कसं वाटतंय तुम्हाला की एवढं नाही, आमचं तर सगळं पाठिंबा शेट्टर साहेबांना आहे. शेट्टर साहेब एकमताने निवडून येणार. ಮೋದಿಜಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಗನ ಫುಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಡ್ನ್ಯಾಗ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಅಂಥದನ್ನ ನೀ 18 ಎದಿ ಬಂಟಲ್ಲ 101 ಎಂಟಿ ಬದಲ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತ ದೇಶದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೋಡಪ್ಪ 2019ರಾಗ 20ರಾಗ 21ರಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಹೋಗತ್ತ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಉಳಿದ ಬದುಕೈತಿ. ಈಗಾದರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಕಮಲದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗದಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಮಲದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಹೋಟ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ರೆ ಬಡವ್ರನ್ನ ರೈತರನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಾಗ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನಂತೀರಿ ಈ ದಿನ ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಇವತ್ತೇನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಮೋದಿ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಒಂದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ತಾವು ಸ್ವಖುಷಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು 2ರಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಡ್ ಒಳಗೆ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದರೆ? ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮೀರ್ತೈತಿ ಏನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ವಿನಿಂಗ್ 100% ಒನ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಎದುರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಬರೀ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ BJP ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ವಿರೋಧಿ ಜನ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಜನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ BJP ಬರೋದು ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಮನೆ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮನೆ ಮಗ ಹಾಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಗ ಅಂತ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮದೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಗಿಮಿಕ್ ಅದು. ಮನೆ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಆದರೆ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ BJP ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಮಿನಿಮಮ್ 2.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಡ್ಲಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಶಿಧರ್ ದಿಮ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕೋಷ್ಠ BJP ಸಂಚಾಲಕರು. ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ? ನೋಡಿ, ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನಂತ ಯಾವ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತವರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗುಜರಾತದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಒಂದು 3ನೇ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಅಂತೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ವಿಶ್ವನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 401 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಡ್ಲಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಜೊತೆಗೆ 2047 ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡಿದೆ. ಏನು
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ಇದು 2024ನೇ ಚುನಾವಣೆ. ಇದು ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, TP ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ZP ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಚುನಾವಣೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ BJP ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಈಗ ಬೆಂಬಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈ ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಂತರದಿಂದ ಏನು ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಆರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರೋದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಖಾತ್ರಿ ಐತಿ. BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟವರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಥ್ ಐತಿ, ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಈಗ ಆರಿಸಿ ಬರೋದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2047ರ ಇಸ್ವಿಗೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಲು ತಾವು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ BJP ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನು ಅನಿಸ್ತಿದ್ರು ಸರ್? ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದು ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ BJP ಭದ್ರಕೋಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು 2.5-3 ಲಕ್ಷ ಅಂತರದಿಂದ BJP ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಐತ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದರೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಇರೋರ ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸ್. ಸುಳಿಬಾವ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರಿ? ನಾವು 24 ಜನ ಬಂದೇವ್ರಿ. 24 ಜನ ಬಂದಿರಿ. ಒಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹತ್ತ ಬಂದಿರೋ BJP ಹತ್ತ ಬಂದಿರೋ? BJP ಹತ್ತ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ನಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದ್ರಿ. ನಮ್ದು ಗೋಕಾಕ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ. ಬಂದಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರಿ? ನಮ್ಮದು ಗೋಕಾಕ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿರೋ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರಿ? ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. BJP ಮಾಡೋರು? ಹೌದು, BJPನ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ತೈತೆ ಹೇಳೋದಾರಲ್ರಿ? ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, BJPನ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ? ದುರ್ಗಪ್ಪ ಮರ್ಯಾಪೋಳ. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ, ಯಾವ್ರಿ? ಸಾವಳಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರಿ? BJP. ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರಿ? ಊರೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಐತೆ. ಎಲ್ಲ BJP ನಮ್ಮದ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಮೋದಿ ಬಂದು ಮೋದಿ ಬಂದಂಗನಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ರಿ? ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇವ್ರಿ.
ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ರೆ ಹೌದ್ರಿ, BJP. ನಾವು ಗೆಲ್ತೋತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ ನಾವ ಗೆಲ್ಲವ್ರಲ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ ನಾವ ಗೆಲ್ಲವ್ರಿ ಹೌದಾ ಹೌದ್ರಿ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರೀ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸಹಮತ ಐತ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ ಸುಳಿಬಾವಿದವ್ರು ಸುಳಿಬಾವಿನಾಗ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಐತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಆಶೆ ಬಂದಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಖರೆ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ದು ಓಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು ಓಟ್ ಈ ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಜನ इधर कहाँ पर रहते हो इधर ही कंगराली में रहते आपका किधर है इधर वोटिंग किधर है हाँ इधर का ही है इधर का ही है तो आप कर्नाटक से यूपी के बोल रहे हो बोलो कर्नाटक से हाँ तो अभी ये बार वोटिंग करने वाले तो हर साल करते हर साल करते हर साल करने वाली बार बीजेपी का हर साल करते BJP करते हो? हर साल करेंगे ओके ಸೌತಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 15,000 ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ನಾವು 30,000 ಲೀಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಮನಸೋತೀವಿ ನಾವು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಂಬಲ. ನಾವು ಯಾವ अपेक्षा ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕರೆದಿಲ್ಲ, नावाही स्ವಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. मंगला नामदेव काकडे कुठलं गाव आमचं कंगराळी कशासाठी आला लहान कंगराळी. आम्ही BJPसाठी आलेलो आहे. होय भारत माता की जय पहिला नंतर मग BJP आपलं. पण काँग्रेस 2,000 रुपये द्यायला की काँग्रेसचं आम्हाला काय तेवढं हे नाही बाबा. नाही होय आम्हाला पैसे मिळे बी ना काय ना आम्ही BJPकडे जाणार. ओके होय बीजेपीच पाहिजे होय BJPच पाहिजे. होय आम्ही BJPसाठीच आलेला आहे. आम्ही काय पैसे वगैरे काय घेत नाही आणि आपला हिरो फक्त नरेंद्र मोदी त्यांच्यासाठी आलोय आम्ही बस. हे निवडणुकीमध्ये सगळ्याकडे नरेंद्र मोदी येईलच म्हणतात. यस 100% 400 पार इस बार 400 पार. ದೂರಿಂದ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾರ ಅಲ್ಲೇ ರೀ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅದ್ರ ಬರೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಫಿಕ್ಸ್ ರೀ ಅದು 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತಂದು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರೇನು 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತಂದು ಗೆಲ್ತಾರೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ ಗೋವಾದಿಂದ CM ಬಂದರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಚಾರತ ಬಂದಿರಿ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರದವ್ರಿಗೇನು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ಕೊ ಬಂದಿರಿ. ಓಕೆ ಅದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 100% ಬಿಜೆಪಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಮನವಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಒಳಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ BJP ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಾಗ BJP ಬರಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ MP ಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಬಹುದ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ 100%. ಅದ್ರಾಗ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲೀಡ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ ಮೋದಿ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಬೆಳಗಾವಿ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸಾವ್ಕಾರ ಊರಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ ಹೆಂಗೈತಿ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಅಭಿಮಾನ ಲೇಬರ್ ಐತಿ BJP ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ರೀ. ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ನೋಡಿದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಮೇನ್. ಆದ್ರೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾವ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಷ್ಟ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ? ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಸರ್? ಬೆಳಗಾವಿ ರೀ. ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ಆಟೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ, ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸೈತ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನು ಕಾರಣ? ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ಒಂದರಿ ಮಂದಿ ಬೆಕ್ಕದಲ್ರಿ ಅದು ಒಟ್ಟು ಮೋದಿ ರೀ ನಮಗೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿ ಬರೀ. ಇವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಆಯ್ತು, ಆಟೋ ಲೈನ್ದಾರ ಆಯ್ತು, ಒಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೈನ್ದಾರ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ರೀ. ಇವ್ರು ಈಗ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದಾರೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಅಲ್ರಿ, ಈಗ ಮ್ಯಾಲೆ ಅದು ಬಂತದ್ರಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತನೇ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರಿದಾರೆ ರೀ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಅದು ಬಂತು ಇಡೀ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು. ಇವ್ರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನಾದ್ರಲ್ಲ ಈ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಓಟ್ ತಗೊಳತ್ತಾರ್ರಿ. ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದಾರಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಆಯ್ತು, ಆಟೋಲಿಂದ ಯಾರೂ ಇಲ್ರಿ. ಯಾರು ಸತ್ತು ಸುಳ್ಳ ಆಸ್ವಾದನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೊಂಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಳಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಂಧೆಗೆ. ಆದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದ್ರಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾರ. ಈಗ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮನ್ಯಾಗನೇ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ 400 ರೂಪಾಯಿ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇಲ್ರಿ. ಇವರು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ 2,000 ಒಟ್ಟು ಹೋಟ್ ಜಾಗ ಹತ್ತಾರ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೊಕ್ಕ ರೀ, ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ. ಇವ್ರು ಇಟ್ಟು ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಆದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಊರು ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಗಂಡಸರ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣೋದಾಗೈತ್ರಿ ಜಲಮ್ಮ. ರೈತರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ.
ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ರೇಟ ಉಪ್ಪು ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ. ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಐತ್ರಿ? ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ರೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಾನಾಶ ಸರ್. ಮನಸ್ಲೇ ಬಂದಿರೋ ಏನು ಯಾರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಸಾಯ ಮಠ ನಮ್ಗೆ ಅವ ಇರ್ಬೇಕ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಅವ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲ್ಯಾಗಿತ್ತ. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಲಕ್ ತಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ. ಹೌದ್ರಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸೇ ಬಂದಿರೋ? ನಾವು ಸ್ವಂತ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಂತ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 50 ಮಂದಿನ ತಂದನ್ನ. ಹೌದು. ಇದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡ್ದವ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯವ್ರಣ. ಹೌದ್ರಿ.